उत्सव आज के हबे श्रीकृष्णेर जन्मलीला पर्यन्त आमरा आज के भागवत कथा आस्वादन करब। এই জন্য বেলুন দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। জয় রাধে শ্রী রাধে। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर सीतानाथ हरि जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जगत प्रकाश नय ज्ञान तिमिर बर ज्ञान सुचंद्र किरण करनाश इहलोचन आनंद धाम अजाचित मोहे न पतित घेरी जो पुहु जाची देला हरिर नाम दूरमति अगति सततय सते मति नाही सुकृतिरा बलेश श्री वृंदावन जुगल भजन धन मुहे करल उपदेश निरामल श्री गौर प्रेम रस सिंचन पुरल सब मन आश सहचर नाम भुजे रति नागी ओहल रुहत वैष्णव दास जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय यादव तारण पतित उद्धारण गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो अपन अपन गुरुदेव महाराज की जय। एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तुमा बिना केह नाई जाहार निकटे गेले पाप दूरे जाय एमन दयाल प्रभु के कोथाय पाई गंगार परश हইলে पश्चाते पावन दर्शने पवित्र कर এই তোমার গুণ हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुमा स्थाने अपराधे नाही कहेरान तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नम वैष्णव पुराण प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूलि नरोत्तम रे कर दया आपनार बल जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय नित्यानंद द्वैत गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग जय जय नित्यानंद द्वैत गौरांग जय जय यशोदानंदन शची सुत गौर चंद्र जय जय रोहिणी नंदन बल राम नित्यानंद जय जय महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत चंद्र जय जय गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद जय जय स्वरूप रूप
संगे भज राय भवानंद जय जय तीन पुत्र संगे नाथ सेन शिवानंद जय जय द्वादश गोपाल आदि 64 महंत जय जय छय चक्रवर्ती अष्ट कविराज चंद्र जय जय उरिया गौरिया आदि जत गौर भक्त बिंद जय जय हइया चेनार हबेन जत गौर भक्त बिंद তোমরা সবে মিলে করো দয়া আমি অতি মন্দ তোমরা কৃপা করে দাও রে গৌর চরণার বৃন্দ যেন আকুল প্রাণে ডাকতে পারি হানি তাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ দ্বৈত গৌরাঙ্গ জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ শ্রী গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती पापियों को पाप से ही तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जगत मंगल की आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती ये शांति गीति पावन पुनीत पाप का मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शुभकरणी ये दुपकरणी ये शुभकरणी ये दुपकरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती ये मधुर बुल शत पंथ कुल शत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बुल शत पंथ कुल शत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री नाम यही हरि धाम यही श्री राम यही श्री कृष्ण ही ये भागवत महीना की आरती पापियों को पाप से ही तारती श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ही तारती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे 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 जय राधे 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 निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
जश प्रसाद भगवत प्रसाद जश प्रसादान गति कौस्तुयापि दयां स्तुवां तस्य यश श्रीशान्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपीतरो कमलायताक्षो विश्वम्भर द्विजवर युगधर्म पालो वन्दे जगते प्रियकरो करुणायावतारो नमति कलशताय जगन्नाथ सुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरो मुकुटिकां करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपाल चूड़ामणि तपेत काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतें देवी तं नमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरयेत् सुरसवयसकिशोरमूर्ति श्यामवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन शुकमुनि चरणे कोटि कोटि करोत प्रणाम तुलसी काननं जतेर पद्मवनानि च पुराणं पठनं जतेर तत्र सन्निहित हरि हरि भक्ति पराजे च हरिर नाम परायणा दुर्वृत्त वा सुवृत्त वा तेषां नित्यं नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই জয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দ জাগা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ সকলে শ্রোতা বৈষ্ণব মাতৃবৃন্দের করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধুলি দাও শিরতে আমার দুর্গমে প্রদীমেন বৈশ্য স্খলতে পাদে নৌগতের মোহ সকৃপা যষ্টি দানেন
সন্তু সন্তু অবলম্বন সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বন সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তু সন্তু অবলম্বনম। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण दिव्यान वेदव्यास जी की, श्री शुक मुनि की, श्री सुत मुनि की, परीक्षित महाराज की, सनकादि ऋषिवृंद की, आपन आपन गुरुदेव की, आपन आपन इष्टदेव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद आसन्न मृत्युग्रस्त महाराज परीक्षितेर सभाते गिये যেভাবে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন সেই ক্রম অনুসারে আজ তাহার চতুর্থ দিবস। গতকালকে আমরা সপ্তম স্কন্ধ পর্যন্তই আস্বাদন করেছি। আজকে আমরা অষ্টম স্কন্ধতে প্রবেশ করব। এই অষ্টম স্কন্ধতে কি আছে? এই অষ্টম স্কন্ধতে মন্বন্তর অবতার লীলার কথা বর্ণন হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে ভগবানের অবতার 6 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরুষ অবতার 1, লীলা অবতার আর, গুণ অবতার 1, মন্বন্তর অবতার আর, যুগ অবতার 1, শক্তি আবেশ অবতার আর। অন্যান্য অবতারের কথা আমরা আলোচনা করেছি, আবার করব, কিন্তু এখন আমরা মন্বন্তর অবতার নিয়ে আলোচনা করিব। এই অষ্টম স্কন্ধেতে সুখদেব গোস্বামী পাদ মন্বন্তর অবতারের কথাই বর্ণন করে গিয়েছেন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ভাগবতম মহাপুরাণম অষ্টম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়। রাজোবাচ स्वयंभुवो यशो गुरुवंश अयं विस्तारं च्युतः यतरो विस्तौ सृजा सर्गे निन्नदाद्वसंगमनः। परीक्षित महाराज जिज्ञासा करलेन, हे श्री गुरुदेव, आमी स्वयंभुव मनुर वंशेर कथा विस्तारित भावे शुनेছি এবং এই বংশে মনুকন্যাগণের গর্ভে মরীচি প্রমুখ প্রজাপতিগণের ঔরসে যে বংশবৃদ্ধি হয়েছে তাও আমি শুনেছি। এখন আপনি কৃপা করে আমার কাছে মন্বন্তর অবতার সম্পর্কে বর্ণন করুন। অনাদির আদি গোবিন্দ কোন কোন মন্বন্তরে কি কি রূপে অবতীর্ণ হয়ে কি কি লীলা করিতেছেন সেই কথা শুনিবার আমার মনে ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব আপনি কৃপা করে আমার নিকটে বর্ণন করুন। आदरणीय सुखदेव गोस्वामी पाद बोलें, हे महाराज परीक्षित, तुम्हें तो आमी आगेई बोलेছি যে সত্য, তেতা, দাপর, কলি এই 4 যুগ মিলিয়ে এক দিব্য যুগ হয়। সত্য যুগের পরমায়ু ছিল 17,28,000 বৎসর। তেতা যুগের পরমায়ু ছিল 12,96,000 বৎসর। দাপর যুগের পরমায়ু ছিল 8,64,000 বৎসর। আর আমাদের এই কলিযুগের পরমায়ু হলো 4,32,000 বৎসর। এই 4টা যুগকে যদি একসঙ্গে আমরা যোগ করি তাহলে 43,20,000 বৎসর পাওয়া যায়। তাহলে আমাদের হিসাবে 43,20,000 বৎসর গত হলে এক দিব্য যুগ যায়। এইভাবে 71 দিব্য যুগ হলে পরে এক মন্বন্তর হয়, অর্থাৎ 30,67,20,000 বৎসরে গিয়া এক মন্বন্তর হয়।
এই যে এক মন্বন্তর, এই এক মন্বন্তর একজন ইন্দ্র ততদিন রাজত্ব করে থাকেন। ব্রহ্মার এক দিবসে 14 মন্বন্তর হয়, অর্থাৎ 14 জন ইন্দ্র ব্রহ্মার এক দিবসে রাজত্ব করেন। তাহলে একে যদি 14 দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে 429,40,80,000 বৎসর হয়। আমাদের মানুষের যে গণনা হয় 30 দিনে 1 মাস, 12 মাসে 1 বৎসর, এই হিসাবে যদি আমরা বিচার করি তাহলে ব্রহ্মার একদিন সমান আমাদের 429,40,80,000 বৎসর। এইভাবে ব্রহ্মার 100 বৎসর পরমায়ু আছে। 100 বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মা জীবিত থাকেন, তারপরে ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়। আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকম পুনরাবৃত্তিন অর্জুনম মামা উপৈত্যেন কুন্তয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার 8ম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোকেতে বলছেন, ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ করে যা আছে সমস্ত জায়গারই জীবগণের বিনাশ হয়, কিন্তু যারা কৃষ্ণ ভজন করেন তাদের কোনো বিনাশ হয় না। সুতরাং মন্বন্তর অবতার যে ভগবানের কত, একই কেউ হিসাব করে বলতে পারবে? ব্রহ্মার একদিনে ভগবানের কতবার মন্বন্তর হয় আর কতবার ভগবান অবতীর্ণ হন? একজন ব্রহ্মা যতদিন জীবিত থাকে ততদিনের মন্বন্তর অবতার কত হচ্ছে? মন্বন্তর অবতার এবে সনাতন। মহাপ্রভু এই মন্বন্তর অবতারের কথা সনাতন গোস্বামী পাদের কাছে বর্ণন করে গিয়েছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার 20 অধ্যায়ের পরিচ্ছেদের 319 নম্বর পয়ার থেকে আপনারা দেখতে পাবেন, সেখানে লেখা আছে। তো কি বলছেন? বলছেন মন্বন্তর অবতার এবে সনাতন অসংখ্য গণন্তার গণন কারণ। ব্রহ্মার এক দিবসে হয় 14 মন্বন্তর, 14 অবতার তাহা করেন ঈশ্বর। তাহলে ব্রহ্মার একদিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে 14 বার আসেন শুধু খালি মন্বন্তর অবতার নিয়ে। লীলা অবতার, আবেশ অবতার এই কথা তো ছেড়েই দিলাম, শক্তি অবতারের কথা ছেড়িয়ে দিলাম, যুগ অবতারের কথা। শুধু মন্বন্তর অবতারের কথা যদি বিচার করা হয় তাহলে ব্রহ্মার এক দিবসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 14 বার আসেন। তাহলে ব্রহ্মার 1 বৎসরে ভগবান কতবার আসেন? এখন 14 দিয়ে 365 গুণ করুন। এই 14 দিনে মাস 420, তাহলে 1 মাস যদি হিসাব করা যায় তাহলে 420 বার ভগবান আসেন। ব্রহ্মার বৎসর 5,সহস্র 40 বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার 5,04,000 মন্বন্তর অবতার। ব্রহ্মার এক দিবসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র 5,40,000 বার এসে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। 4,000, 5,04,000 বার। এখন একে যদি আবার 71 দিয়ে গুণ করেন তাহলে পাবেন যুগ অবতার। তাহলে ব্রহ্মার পরমায়ুর মধ্যেই ভগবানকে 5,04,000 বার মন্বন্তর অবতার গ্রহণ করে থাকেন। এত মাত্র এক ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হলো। এইভাবে তো অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে। অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কত কত ভগবানের অবতার আছে তা কেউ গণনা করে শেষ করে বলতেই পারবে না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেইছে কহ গণন, মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মারও জীবন। তাহলে ব্রহ্মার থেকে আরো বড় হলেন মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু একবার শ্বাস ফেলতে ফেলতে ব্রহ্মার 100 বৎসর চলে যায়। চিন্তা করছেন, মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের নাহিক পর্যন্ত 1 মন্বন্তর অবতারে দেখো লেখা অনন্ত, অতএব 1 মন্বন্তরের কথাই আলোচনা করাই সম্ভব হচ্ছে না। মহাবিষ্ণুর একটি শ্বাসের সময় পরিমিত, ব্রহ্মার জীবন অর্থাৎ 100 বৎসর। তাহলে মহাবিষ্ণুর কত বৎসর চিন্তা করেন। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের তো কোনো শেষ নাই, আর মন্বন্তর অবতারেরও কোনো শেষ নাই, কোনো কুলকিনারা পাওয়া যাবে না। মন্বন্তর অবতার অসংখ্য, তাই
সবার বিবরণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য কেবলমাত্র ব্রহ্মার এক দিবসের অন্তর্গত যে 14 মন্বন্তর, সেই 14 মন্বন্তরের কথা আমি তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ করো। জয় রাধে। 14 মন্বন্তরের কথাই তোমাকে বলতেছি। প্রথম মন্বন্তরে স্বয়ংভুব অবতার, দ্বিতীয় মন্বন্তরে যজ্ঞ অবতার, তৃতীয় মন্বন্তরে ষোড়শীষ, এরা হলো মন্বন্তর পুরুষ। তারপরে ভগবানের অবতার গুলা আসবে। তার স্বয়ংভুব, যজ্ঞ, ষোড়শীষ, বিভু, উমেয়, সত্যসেন, তামস, হরি, বৈরত্য, বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষ, অজিত, বৈবিষ্যত, সার্বণ্য, বৈবিষ্যত, বামন। এই হলো 14 মন্বন্তরের 14 অবতার। এখন ব্রহ্মার এক দিবসে যেমন 14 মন্বন্তর হয়, তেমন এক রাত্রেও 14 মন্বন্তর হয়। সেই সমস্ত 14 মন্বন্তরে কি কি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন হবেন? সার্বণ্য, সার্বভৌম, দক্ষ সার্বণ্য, ঋষভগণন, ব্রহ্ম সার্বণ্য, বিশ্বক্সেন, ধর্মসেতু, ধর্ম সার্বণ্য, রুদ্র সার্বণ্য, সৌধামা, যুগেশ্বর, দেব সার্বণ্য, ইন্দ্র সার্বণ্য, বৃহদ্বানু। এইভাবে অভিধান আদিতে উল্লেখ করা আছে। তাহলে ভগবানের প্রথম মন্বন্তরের কথা আমরা জানতে পারলাম। প্রথম মন্বন্তরে স্বয়ংভব মনুর কন্যা আকতির গর্ভে ভগবান যজ্ঞ রূপে প্রকট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মন্বন্তরে ভগবান, দ্বিতীয় ব্রহ্মন্তরে মনু ছিলেন ষোড়শীষ, অগ্নিহোত্রাদি এবং তাহার পুত্রগণ অনেকেই ছিল। এক এক মন্বন্তরে এক একজন ইন্দ্র হয়ে থাকেন। যেমন মনে করো প্রথম মন্বন্তর, প্রথম মন্বন্তরে যজ্ঞ ইন্দ্র হয়েছিলেন। স্বয়ংভূর মনুর কামনা বিষয়ে ভোগে আসক্ত হওয়ায় রাজ্য ত্যাগ করে তিনি সপত্নী সহ বনে গমন করেছিলেন, তপস্যার জন্য বনে গিয়েছিলেন। হে পরীক্ষিত, সুনন্দা নদীর তটে তিনি এক পদে দাঁড়িয়ে তিনি তপস্যা করেছিলেন 100 বৎসর। তখন রাক্ষসেরা তিনাকে ভক্ষণ করতে আসে, আর তখন ভগবান যজ্ঞরূপে প্রকট হয়ে তিনাকে রক্ষা করেছিলেন। স্বয়ম্ভু মনু একাগ্রত চিত্তে উপনিষদ পাঠে, মন্ত্র পাঠে ছিলেন। তাই রাক্ষসদের হাত থেকে কে তিনাকে রক্ষা করবে, যার ফলে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে রক্ষা করেছিলেন। দ্বিতীয় মন্বন্তরে হলেন বৈবিষ্যত বৈরচিত মনু। তিনি অগ্নিদের পুত্র এবং পুত্রদেরকে নিয়ে তিনি রাজত্ব করেছিলেন। সেই মন্বন্তরে তুষারাদি দেবগণ ছিলেন এবং ভগবানও সেই মন্বন্তরে বিভু নামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 88,000 ঋষিগণকেই তিনি শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরে মনুর নাম ছিল উত্তম। তিনি প্রিয়ব্রতের পুত্র এবং তিনার পুত্রগণ রাজত্ব করেছিলেন। বৈশিষ্ট্য আদি প্রমুখ মনু সপ্তঋষি ছিলেন এবং সেই মন্বন্তরে যে ইন্দ্র ছিলেন তিনার নাম ছিল সত্যজিৎ। চতুর্থ মন্বন্তরে তৃতীয় মনুর সহোদর ভাই উত্তম ছিলেন। তিনার পৃথা আদি অনেক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল। এই মন্বন্তরে সত্যক, হবি এবং বিরায়ণ প্রমুখ দেবতারা, বহু দেবতা ছিলেন। সেই মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম ছিল ত্রিশিক। এইভাবে এক এক মন্বন্তরে এক এক আলাদা আলাদা দেবতা ছিলেন, আলাদা আলাদা ইন্দ্রাদি সকলেই ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুখদেব গোস্বামীপাদ, আমি শুনেছি ভগবান নাকি একবার কোন মন্বন্তরে হরিরূপ ধারণ করে গজ এবং কুমিরের যুদ্ধেতে কুমিরের মুখ থেকে গজকে উদ্ধার করেছিলেন। তো সেটা কখন কোন মন্বন্তরে হয়েছিল তা আপনি আমাকে কৃপা করে বলুন। এই কাহিনীটা আমি বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করতে চাই।